गुरु मालिक जी की किरपा सदका अज पहले दिन का ही मैं कह लवां कि मन खुश होया कि आप संगत ने हाज़री भरी है। गुरु ग्रंथ साहिब मालिक जी साडे गुरु ने, आपां मत्था टेकदे हैं सतगुरु जी नूं, बाणी पढ़दे हैं सतगुरु जी दी। पर गुरु ग्रंथ साहिब मालिक बारे जे सिख देखो, वैसे तो गुरु ग्रंथ साहिब मालिक सारियां दे ने, सारियां दे लई एक ऑप्शन है, वो मनण चाहे ना मनण, पर साडे लई की है जी, सब सिखण को, हाँ जी बोलियो, सब सिखण को हुक्म है। ऑप्शन दे विच मेरी मर्जी है कि मैं मन्ना चाहे ना मन्ना, पर हुक्म दे विच मेरी ऑप्शन खत्म हो चुकी है, मनना ही पैना है। इस तरह नितनेम जिहड़ा आ साडा सख्शी रहनी च है, साडी मर्यादा दे विच लिखिया है कि भाई आ सख्शी रहनी विच तेरा नितनेम है, इन्ना कुछ तू करना है। नितनेम जो आप देखते हैं रहत मर्यादा दे विच जपजी साहब, जाप साहब ते सवैये, इन्ना क तेरा करना काम है, तेनों इन्ना क पंथ वालों हुक्म है, ये तो वध तू कर सकदा, वो तेरी मर्जी है, पर घट तो घट इन्ना क तेनों करना पैना, ये साडा पंथ दा हुक्म है, ये विच मेरी ऑप्शन खत्म है। असी गुरु ग्रंथ साहिब मालिक नूं गुरु मानते हैं जी, साडा गुरु है, पर थोड़ा जा घोखीए, थोड़ा जा विचारीए कि असी गुरु ग्रंथ साहिब मालिक बारे की जानते हैं। अपने अपने अंदर आप झाती मार के देखिए। पिछली बारी भी आप 7 दिन, 2 साल पहला 7 दिन लगातार विचार की सीगी, ते इस बारी 4 दिन आ, ते कोशिश ये की जाएगी कि जेड़े आप 7 दिनों विच पिछली बारी बोले सीगे उन्होंने ज़्यादा रिपीट ना किया जाए, कि थोड़ा थोड़ा हो जाएगा पर ज़्यादा रिपीट नहीं होएगा। कुछ नवीं बातां सतगुरु जी दी आपां ने करनी है। इस बारी थोड़ी जी विलखणता मैं भी लेके चले हैं। कुछ को मेरे को सवाल भी पहुँचे सीगे संगतां दे कि वीर जी इन्हां सवालों के उत्ते जरूर चानना पाया जाए, सानू नहीं पता लगता हैगा। सो मैं आप संगत नूं भी बेनती करांगा जी कि जे आप जी ने भी कोई सवाल गुरु ग्रंथ साहिब मालिक जी की बाणी प्रति, गुरु ग्रंथ साहिब मालिक जी के प्रति, सतगुरु जी के इतिहास प्रति जी आप जी के मन में भी कोई सवाल होवे, आप जरूर मैनू दिओ, आप उस सवाल के उत्ते भी अगली जिहड़ी विचार आ कर सकांगे। सो आओ गुरु ग्रंथ साहिब मालिक जी के प्रकाश दिहाड़े नूं इकत्तर होकर बैठे विचार आरंभ करिए जी। प्यार ते सत्कार नाल आखो जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहिब मालिक जी तो पहला दुनिया के अंदर बहुत ग्रंथ ने जी, जे असी मोटी मोटी गिनती ला के चलीए तो 108 क बन जाती है, जिहदे विचों 4 वेद आ गए जी, 6 शास्त्र आ गए हैं जी, 27 सिमरतियाँ आ गई हैं जी, 18 पुराण आ गए हैं जी, 52 उपनिषद आ गए हैं जी, तो 1 गायत्री मंत्र है जी। हुण तुसीं पता सब तो वड्डी साडी कमी की है जी, इस बारी आपां कथा नहीं आपां लैक्चर करने हैं जी, क्योंकि आप जी तक नॉलेज पहुँचाउणी है। सिर्फ माता जी कल्ले लिख रहे हैं, बाकी आपां सब बैठे सुनते हैं। हुण कल आपां ने गल करनी है कि मैं 108 ग्रंथां की गल की, आप जी मोटा मोटा दस्सिओ गिनती, बाद चो आप कहते हैं भाई साहब सानू याद नहीं है। कोशिश करो एक पेज एक कापी जरूर लेके बैठो, ताकि आप जिन्ना मोटा मोटा हो सके उन्ना को नोट कर सकीए जी। गुरु ग्रंथ साहिब मालिक जी तो पहला ये 108 ग्रंथ ने, जिन्हां विच मोटे मोटे तौर पर मैं कह ला यहूदिया का सीगा जी तुरा, यहूदिया के ग्रंथ का की नाम है तुरा, तो जिहड़ा यहूदिया का रहबर सीगा जी उहदा नाम सीगा मूसा, उहदी रमता उत्थों मनी जाती है। दूजे नंबर ते ईसाइयां का जिहड़ा ग्रंथ है जी, सत्कारयोग आ सारे, वो बाइबल आप पढ़ते हैं जी, तो उन्हां दा जिहड़ा धुरा मन्निया जांदा वो यीशु जी तो मन्निया जांदा है। मुसलमानां दा जिहड़ा ग्रंथ है जी उन्हों कुरान कहा जाता है, कि जिहड़ी हजरत मुहम्मद साहब नूं धुरा मन के उन्हां दे नाम ते मन्नी जाती है कि उन्हां दी वो देन है। हुण इत्थे थोड़ी जी कमी विचारन वाली है। कमी ये विचारन वाली है कि ना तो मूसा जी ने अपने हथी कोई कलाम लिखिया, जां मैं कह ला कोई पंक्ति लिखी जां कोई अखर लिखिया, ना यीशु जी ने अपने कोई अखर अपने हथी लिखिया, तो ना मैं कह लवां जी बाइबल नूं, कुरान नूं जां तुरा नूं
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਚਾਟਿਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਝੂਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਜਿੱਦਣ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਜਿੱਦਣ ਗੀਤਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਉਹਦੇ 8000 ਸ਼ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜੀ? 8000। ਤੇ ਅੱਜ ਗੀਤਾ ਦੇ 24000 ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਰਮਾਇਣ ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਮਾਇਣ ਵਾਲਮੀਕ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇਖੇ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 4 ਵੇਦ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਵੇਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੂਜੇ ਵੇਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਆ ਜੀ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਆ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ। 6 ਸ਼ਾਸਤਰ 6 ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬੋਲਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, 6 ਘਰ 6 ਗੁਰ 6 ਉਪਦੇਸ਼। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨੁਕਤਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? 6 ਘਰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਅਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੁਕਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਓ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਕੀ ਆ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਉਤਰੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਧੁਰ ਤੋਂ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਮਿਲੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਗਿਆਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇਲਾ ਲੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੋਤਾ ਹੀ ਰਹਿਬਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਏ ਉਹਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜੀ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਚਾਟਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਨੇ 52 ਜੀ। ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਿਆਨ। ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜੀ, ਕੱਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿਓਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਣੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਰੋਕੋ ਮਤ ਜਾਣੇ ਦੋ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਮਤ ਜਾਣੇ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਰੋਕੋ ਮਤ ਜਾਣੇ ਦੋ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਰੋਕੋ ਮਤ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਨਾ, ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਾਣੇ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਰੋਕੋ ਮਤ ਜਾਣੇ ਦੋ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੋਲੋ ਜੀ। ਰੋਕਣਾ। ਗਿਆਨ ਉਹੀ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਪੰਕਤੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਗਈ ਜੀ? ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ 'ਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ
ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਪਿਓਰ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਤੁਰੀ ਫਿਰੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਵਿਚਾਰ, ਪਿਓਰ ਵਿਚਾਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਅੱਲਾ, ਰੱਬ, ਰਾਮ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਹਿਲਮਾ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਪਿਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ? ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੇਣਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਉਹ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਣਾ 1000, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਡੀ ਜੀ ਉਹ ਖੜਾ ਗਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸੈਲਫ ਮਾਰੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। 10 ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਏ, ਗੱਡੀ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੇ। ਉਹ ਫੇਰ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਗੱਡੀ ਫੇਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਪਈਆ ਹੁਣ ਮੈਂ 800 ਲਊਂਗਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ ਗੱਡੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਰੁਪਈਆ 800 ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸੈਲਫ ਮਾਰੀ, ਗੱਡੀ ਫੇਰ ਚੱਲ ਪਈ, ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਗਿਆ। 10 ਦਿਨ ਫੇਰ ਬਤੀਤ ਹੋਏ ਤੇ ਗੱਡੀ ਫੇਰ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਸ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਕਿ ਦੂਜੇ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਨਟ ਇੱਕ ਢਿੱਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਨਟ ਨਵਾਂ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕੱਸਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਕਹਿੰਦਾ 20 ਰੁਪਏ। 10 ਰੁਪਏ ਨਟ ਦੇ, 10 ਰੁਪਏ ਮੇਰੀ ਪਵਾਈ। ਬੋਲੋ ਜੀ 10 ਰੁਪਏ, ਬੋਲੋ ਜੀ 10 ਰੁਪਏ ਨਟ ਦੇ, 10 ਰੁਪਏ ਮੇਰੀ। ਉਹਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ 1000 ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ 800 ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ 20 'ਚ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਆਵਾਜ਼। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਨਾਟਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪੇ ਚਾਬੀ ਚੱਕੋ ਤੇ ਆਪੇ ਨਟ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਕੱਸ ਦੋ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੁਝ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਲੈਟਰਿਨ ਬਾਥਰੂਮ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਤੋਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੁਟਾਈ ਗਏ। ਜੰਮੇ ਤੇ ਵੀ ਲੁਟਾਇਆ, ਮਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲੁਟਾਇਆ, ਵਿਆਹ 'ਚ ਵੀ ਲੁਟਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਲੁਟਾਈ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਾਟ ਢਿੱਲਾ ਆ ਚੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚਾਬੀ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਾਟ ਤੂੰ ਕੱਸ ਆਪ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਸ ਇਹ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੇਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਤੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਗ ਡੋਰ ਫੇਰ ਪੁਜਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਫੜਾਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਪਾਠ, ਖੰਡ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਇਕੱਲਾ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਬਾਣੀ 80% ਲੋਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਪਾਪ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ। 80% ਲੋਕ ਐਸੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਐਵੇਂ ਅੱਖਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗਲਤ ਮਲਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਭੱਜ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗਦਾ ਜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ।
एक बारी डिगेगा, 2 बारी डिगेगा, 3 बारी डुगेगा, आप तो अपने पैरों ते खड़े होएगा। वो एक दिन गलती करोगे, 2 दिन गलती करोगे, महीना गलती करोगे, 6 महीने गलती करोगे, कदे तो शुद्ध पढ़ना सीखोगे। गलती कर करके शुद्ध पढ़ना सही है कि गलती तो डर के पढ़ना ही नहीं, ये सही है। हुण फैसला थोड़े हत्थ है। असी पुजारीਆਂ ਦੇ हत्थ डोर ना देगे अपने कि तुसी फैसला करो जी। नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब मालिक हर एक सिख का फर्ज है आप पढ़े तो आप विचारे। इस करके गुरु ग्रंथ साहिब मालिक वखरे ने। सतगुर की बाणी साडे घर घर अंदर मेरे मालिक ने प्रकाश करवाता। वो कहने किसी को जान की लोड़ नहीं, मेरे को आई तेरा जिंदगी का कोई भी नट ढिला हो गया, आ शब्द की चाबी चक्की ते मित्रा आप कस ली, किसी को जान की लोड़ नहीं। अगली गल गुरु ग्रंथ साहिब मालिक जी का आपां हुण गल कर ली कि विलक्षणता की है जी। सतगुर ने अपनी हयाती च आप, मैं पोथियां की गल कल करांगा। अगली गल ग्रंथ प्लस बीड़, 2 शब्द वरतदे जी। आद बीड़ देखो असी ना कई बार मैं कह दवां जां साडे कोल ज्ञान नहीं है, जां कई बार शरदा भी ज़्यादा सवार हो जाती है, उत्थों भी मार खा गए असीं। भाई गुरदास ने की शब्द वरतिया जी, पुछण फोल, बोलो जी अगे, पुछण फोल किताब नूं। उन्होंने बाबे नानक दी हत्थ दी पोथी नूं की कहा जी, किताब कहा है। पुछण फोल किताब नूं हिंदू वड्डा के मुसलमान हुई। अज सवेरे शब्द पढ़िया गया, सतगुर जी की बाणी ने गुरु ग्रंथ साहिब मालिक नूं आख्या पोथी परमेश्वर का, उन्होंने पोथी शब्द वरत्या। कईयां ने आद बीड़ शब्द वरत्या जी। जदों गुरु अर्जन देव पातशाह प्रकाश करते हैं पहला प्रकाश, उदों शब्द वरत्या गया आद बीड़। पर जदों संपूर्णता हो गई उदों शब्द वरत्या गया धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब मालिक। 4 शब्द वरत गए, केड़ा केड़ा जी, किताब, पोथी, उस तो बाद जी आद बीड़ ते धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब मालिक शब्द वरत्या गया। हुण गल नोट करो जिथे गल लेके आउणी है। आद बीड़ का अर्थ की है जी, बीड़ का जदों गुरु ग्रंथ साहिब मालिक जी का प्रकाश हुंदा उस तो पहला जिन्ने भलिओ धार्मिक ग्रंथ लिखे गए, धार्मिक ग्रंथां दे आपां लिखाई की गई, वो पत्तरियां ते कीती जांदी सी, ना कि कागज़ ते। बोलो जी कित्थे कीती जांदी सी, पत्तियां ते, कागज़ ते नहीं करदे सीगे। 704 ईस्वी, बोलो जी किन्नी, 704 ईस्वी पहली बार चीन ने कागज़ बनाया। किन्नवीं ईस्वी भी 704 ईस्वी। हुण ये तो पहला जिन्ने ग्रंथ है उदों कागज़ है नहीं। जो कागज़ नहीं है तो जी सारी लिखाई किहदे पर हो रही है जी, पत्तियां ते। हुण पत्तियां दे उत्ते लिखाई हो रही है। हुण पत्तियां दे उत्ते जो लिखाई हो रही है, पत्तियां नूं इकट्ठा करके जदों बन्निया गया, एक तार दे नाल लपेटिया गया, उदों एक शब्द वरत्या गया, ये पत्ते बीड़े गए। शब्द की वरत्या गया जी, ये पत्ते बीड़े गए। बीड़े गए तो शब्द बन गया। जदों बीड़ियां दा किन्ना संग्रह बन गया, 1 बंडल 2 बंडल मैं इदां कह लवां, उदों कई बंडल बन गए, उदों शब्द वरत्या गया बीड़। अगली गल इत्थे नोट गल करा दूंगा जी, ये साडा शब्द नहीं है। मेरे वर्गे कई बार इत्थे बैठ के ये गल कह दिंदे आ कि हरि सिंह नलूगे ने बीड़ा चुक लिया, जस्सा सिंह आलूवालिया ने बीड़ा चुक लिया। बीड़ा चुकना भी साडा शब्द नहीं है। बीड़ा चुकना शब्द मुसलमानों का है। जदों कोई मुगलों का, जदों कोई वो अपनी फौज की तैयारी करते सी ना कि फलानी थां ते फौज भेजो जाके उत्थे हमला करो, है कोई सूरमा जिहड़ा बीड़ा चुकदा आ। पान का एक बीड़ा रखा जाता सीगा, वो पान का बीड़ा चुकण वाला प्रण करता सीगा मूँह च पा के कि जिहड़ी तुसीं सानूं ये हुक्म ला रहे हो कि फलानी थां जाके फौज लेके जानी आ, ये सेवा मैं निभावांगा। पान का बीड़ा चुक के मूँह पाउण वाले नूं कहंदे सीगे इस बंदे ने बीड़ा चुकिया। बीड़ा चुकना सिख धर्म का शब्द नहीं है। असी प्रण कर सकते हैं, असी उपराला शब्द कर सकते हैं, ये असी कह सकते हैं बीड़ा चुकिया जी सिखा ने, ये शब्द साडा नहीं। ग्रंथ, ग्रंथ का जिमें फुੱਲ होंदे ना जो ਵੱਖ-ਵੱਖ फुੱਲ, उन्होंने एक थां ते गुंदिया जाता धागे दे नाल। जदों एक थां ते कई फुੱਲ गुंदे गए, गुंदे हुई चीज़ नूं आखदे सीगे ये हुण ग्रथे गए।
ਗਿਰਥੇ ਗਏ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਗਿਆ ਗ੍ਰੰਥ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਈ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 974 ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰੋਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਆ। ਆਦ ਬੀੜ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ। ਅੱਗੇ ਉੱਤਰ ਜਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 3 ਦਿਹਾੜੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਾ। ਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਨਾ ਲਿਆ। 3 ਦਿਹਾੜੇ ਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜੀ 1 ਸਤੰਬਰ 1604 ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਦਿਹਾੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਬੋਲਿਓ। 1 ਸਤੰਬਰ 1604 ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। 1604 ਸਾਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਾਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅਗਸਤ 1604 ਮਾਫ ਕਰੋ 1706 ਨੂੰ। 1604 1704 1 ਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਪੂਰਾ। 2 ਸਾਲ ਉੱਪਰ ਹੋਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਸਦੀ ਬਾਅਦ। ਕਿੰਨੀ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਜੀ? ਪੂਰਾ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਦੋਂ? ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਹਿਲਾ ਦਿਹਾੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? 1 ਸਤੰਬਰ 1604 ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਜਦੋਂ 1706 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਲਕ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬੀੜ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਲਕ ਪੂਰੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1708 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 3। ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ? ਕੋਈ ਭੁੱਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ। 1704 ਕਿ 1604? ਹਾਂ, ਜਾਗਦੇ ਆ। 1604 ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਜੀ? 1700। ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਜੀ? 1708। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੂੰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੱਕ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 4 ਯੁੱਗ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਆਪਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਤਯੁਗ ਹੈ, ਕਲ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹ ਮੰਨਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ 4 ਯੁੱਗ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਕਲ ਯੁੱਗ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਕਲ ਯੁੱਗ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲ ਯੁੱਗ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲਓ ਜੀ ਫੈਸਲਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਚੌਹਾਂ ਜੋਗੀ। ਚੌਹਾਂ ਜੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬੋਲੋ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਯੁੱਗ ਬਣ ਗਏ ਜੀ? 1। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਜੀ ਯੁੱਗ? 2। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਣ ਗਿਆ? 3 ਯੁੱਗ। ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਜੀ, 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1539 ਤੱਕ 1 ਯੁੱਗ।
1539 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1552 ਤੱਕ 2 ਯੁੱਗ, 1552 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1581 ਤੱਕ 4 ਯੁੱਗ, 74 ਤੱਕ 3 ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਏ। 1574 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1581 ਤੱਕ ਚੌਥਾ ਯੁੱਗ, 1581 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1606 ਤੱਕ ਪੰਜਵਾਂ ਯੁੱਗ, 1606 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1644 ਤੱਕ ਛੇਵਾਂ ਯੁੱਗ, 1644 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1661 ਤੱਕ ਸੱਤਵਾਂ ਯੁੱਗ, 1661 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ 1664 ਤੱਕ ਅੱਠਵਾਂ ਯੁੱਗ, 1664 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1675 ਤੱਕ ਨੌਵਾਂ ਯੁੱਗ ਤੇ 1675 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1708 ਤੱਕ ਕਿੰਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ? 10ਵਾਂ ਯੁੱਗ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਲਕ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾ ਕੇ 1708 ਚ 10 ਯੁੱਗ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦਾ ਕਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਸ ਕਨੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ? ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਇਹ ਬੱਸ ਜਲੰਧਰ ਚੱਲੀ, ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਕਨੈਕਟਰ ਫੜ ਕੇ ਬੱਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾ ਭਾਈ। ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹੀ ਬੈਠੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠੇਗਾ ਜੀ? ਬੋਲਿਓ। ਜਿਹਦੀ ਸੁਸਤੀ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਜਿਹਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਬੋਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਥੋਪਣਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਆਰੰਭਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਜੂਨੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਗਲਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਿਓ। ਕਿ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਬੋਲਿਆ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਸਹੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸੁਣਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਐਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਕਿ ਉਲਝਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਲਝਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਭੈੜੇ ਨਿਕਲੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮਾਲਕ ਹੀ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਆਰੰਭਤਾ ਜੀ ਵੀ ਉਲਝੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 'ਚ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਗਮਾਲਾ 'ਚ ਉਲਝੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਆਰੰਭਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਲਝਾਤੀ, ਸਾਡੀ ਪਿਛਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਐਂਡ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਲਝਾਤਾ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈ ਹੋ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ। ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਲੈ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਛੱਡਤਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਕਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ? 33 ਵਾਰੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਜੀ? 33 ਵਾਰੀ।
मैं छोटी जी गल कहन लगा, वैसे मेरा गुरु समर्थ है, गलती नहीं कर सकता। जे मूल मंत्र आ हैप्पी होसी तक हुंदा, फिर गुरु ग्रंथ साहिब मालिक जी के अंदर बार बार जिहड़ा मूल मंत्र आया वो भी हैप्पी होसी बोलो जी तक आउंदा, पर नहीं आया, इक्को बारी आया जी। इत्थे आरंभता च सुने नुकते समझते हो जी। जे आद सच जुगाद सच मूल मंत्र का हिस्सा हुंदा, फिर सुखमनी साहिब की 17वीं पौड़ी ना सलोक बन के ना आउंदा। आया जी साढ़े को सलोक, साढ़े को सलोक आया। तीजा नुकता जिहड़ा बड़ा जरूरी है, जे तुसी गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नूं भी मूल मंत्र का हिस्सा मानते हो, इहदा मतलब जप भी की है जी मूल मंत्र का हिस्सा, आद की है मूल मंत्र का हिस्सा, जुगाद की है मूल मंत्र का हिस्सा, हैप्पी होसी की है जी मूल मंत्र का हिस्सा। फिर फैसला करके मैनू दस्यो फिर आरंभता वाली बाणी का की नाम होएगा जी। जप मूल मंत्र का हिस्सा है, फिर जप बाणी तुसीं किद्दां कहण लगे, हुण नुकता समझे हो जी। मूल मंत्र लग कढ़ लिया जी गुरप्रसाद, फिर की कहने जप। जप क्यों कहने कि ये जिहड़ी बाणी की है जी ये जपजी साहिब है, ਅਸੀਂ यही कहने ना जी। इतों हुण जप बाणी शुरू हो गई। हुण जो जप बाणी शुरू हो गई, फिर आद सच जुगाद सच पहला श्लोक है पवन गुरु पानी पिता ही साडा, दूजा श्लोक है। मूल मंत्र कितनी बारी आया जी? 33 बारी। हाँ एक मैं होर सवाल करना वा, कई बंदे कहने हैं जे ज़्यादा पढ़ लिए कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल सही है जी, ज़्यादा पढ़ोगे कोई नुकसान नहीं है, पर साडी कौम की जिहड़ी एकता है ना जी, एकता ये भंग हो रही है, इत्थे पंगा पै रहा है। हुण मेरे वर्गा मान लो अनजान बंदा आ, छोटी जी नुकता देन, मेरे वर्गा अनजान बंदा जिन्हें हाले आरंभता ही करनी है धर्म की। मैं गुड़का चक्या जी, एक कोल बैठिया मैं, वो कहना जी तू आ पढ़ भाई, आ हैप्पी होसी सारा पढ़ तू। मेरे को आ गया मान लो जो मैं किसी को चला गया, वो कहना गुरप्रसाद तक पढ़। जिहड़ा नवा बंदा जुड़ेगा वो कहना यार मैं पढ़ना ही नहीं, इन्हों तो पहली गाह पा के बह गए, हाले तो बाकी बाणी तो बड़ी दूर दी है ना, ये तो इत्थे लड़ी जाने हैं, इत्थों तक पढ़ा कि इत्थों तक पढ़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुसी वध पढ़ो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर साडी कौम की जिहड़ी एकता आ उहदे विच फाड़ पैदा हो रहा है। आपां किसे तो नहीं पुछिया, आपां दो चीज़ां तो पुछ लिए जी, गुरु ग्रंथ साहिब मालिक तो, वो कहने हैं जी गुरप्रसाद तक। जे गुरु ग्रंथ साहिब मालिक तो नहीं पुछ सकते, फिर रहत मर्यादा तो पुछो। रहत मर्यादा भी की कहती है जी गुर प्रसाद तक। रहत मर्यादा प्लस गुरु ग्रंथ साहिब मालिक तो वड्डे होर कोई हवाले, बोलो जी ये तो वड्डे कोई होर हवाले नहीं हो सकते। अगली गल, गुरु ग्रंथ साहिब मालिक जी के अंदर जिथे ये स्वरूप आया, उत्थे एक स्वरूप आया, एक ओंकार सतनाम गुरप्रसाद। केड़ा आया जी? एक ओंकार सतनाम गुरप्रसाद, ये 2 बारी आया जी। एक स्वरूप आया एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुरप्रसाद, ये आया जी 9 बारी। कितनी बारी आया जी? ये 9 बारी। एक स्वरूप का बार बार पढ़ते हैं आप, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, ये 524 बारी आया जी। कितनी बारी आया जी? 524 बारी आया। ये साडी आरंभता इत्थों आ। हुण अगे चली जी।